صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغرب صلى الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله إلى روح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلبي أجمعين وكافة أهل تريم وسيون ثم إلى روح سيد عمر وإن سالي صاحب تنجمة وإلى روح سيد مخدوم صاحب تنجمة وإلى روح الشيخ عبد الحميد سنسونجين وإلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام القاضي أبي الشجاع أحمد بن حسين الأصفهاني وإلى روح الشيخ سيدنا الإمام محمد بن قاسم الغزي الشافعي وإلى روح سيدنا الإمام الشيخ محمد نووي بن عمر بن عربي الجابي البنتني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وسادتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ويوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام محمد ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسنين الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحافظ بن حبيب بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبوي الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد بن شعبي بكر بن سالم والتلميذي من سيد الوالد المربي روحي أبوي الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرات والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam Rabu ini dalam pengajian rutin kita mempelajari fikih mazhab Syafi'i dengan panduan kitab matan Ghayah wa Takrib yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qadi Abi Syuja'. So, yang ke-warabi, yang keempat. Wa ta'adzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talab. Wa ta'adzuru isti'malihi.
Syarat sah tayamum yang keempat, sulit menggunakan air. Sulit menggunakan air ini dalam pengertian yang kemarin Bapak Ibu yang sudah kami sampaikan, termasuk kesulitan di situ adalah seandainya penggunaan air itu bisa menyebabkan seseorang itu kehilangan nyawa karena penyakit. Kemarin sudah kita sampaikan, tak perlu kita ulangi. Wa i'wazuhu ba'da talab, dan kemudian ada kebutuhan terhadap air setelah mendapatkan air tersebut. Ada kebutuhan terhadap air. Kemarin juga sudah kita bahas, termasuk kebutuhan terhadap air itu untuk minum, air terbatas, dan juga untuk memberi misalnya minum, menyelamatkan nyawa 6 makhluk Allah. Apa seluruh makhluk Allah yang kausan kecuali 6. Kecuali 6 makhluk. Makhluk ini yang dihukumi dalam fikih sebagai makhluk yang ghairu muhtaram, tidak dihormati oleh syariat. Yang 6 itu, yang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, terus sampai 6. Itu sudah pernah kami bahas, tak ada lagi nak kami ulangi. Nah, yang berikutnya syarat sah tayamum wal khamis, yang kelima, at-turabut tahir alladzi lahu ghubarun fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujiz. Syarat tayamum yang terakhir, syarat sah, yaitu menggunakan at-turab at-tahir. Turab itu debu yang suci, at-tahir. Nah, jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah, dalam mazhab Syafi'i, tayamum itu harus menggunakan debu nian. Debu itu berbentuk, ada rupanya. Debu nian. Berbeda dengan mazhab yang lain. Misalnya mazhab Al-Imam Abu Hanifah atau mazhab Al-Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, yang mana mereka itu boleh tayamum tak mesti pakai debu. Pokoknya di atas segala sesuatu yang terhampar di bumi, di atas batu, maju. Pendapat inilah yang galak dipakai orang yang tayamum di kursi pesawat. Itu sebenarnya bukan mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i boleh baik di kursi dengan syarat di kursi itu belepetanian debu. Di pesawat tuh bersih, mana ada lebu, melebuan orang tak hendak masuk pesawat itu, bersih. Maka dalam mazhab Syafi'i debu itu ya harus berupa nih, pentangan kita dilepakkan, dilihat bikin debu ngambur, berbentuk. Ada rupanya debu itu. Itu syarat tayamum dalam mazhab Syafi'i, makai debu. Terus bagaimana kan, misalnya orang berpesawat nak mayang tak jadi orang nak di atas pesawat. Nah, maka ini bakal kita bahas. Kalau orang itu Bapak Ibu ada wudu sebelum naik pesawat dan wudunya belum batal, ya aman wudunya. Ini menjadi masalah. Wuduk batal ini. Mana wuduk kalau penumpang di kapal terbang itu, bukan omongan kamar mandi itu, orang beratus-ratus misalnya, maka yang besar itu kalau terbang nak wuduk kalau sudah tuh air di atas pesawat itu, di dalam pesawat itu tidak diperuntukkan untuk kebutuhan wudhu. Untuk kebutuhan buang air untuk yang tujuan seperti itu. Tak boleh kita pakai di situ. Pakai air yang ada di situ. Berarti pakai debu. Tayamum tadi. Masalahnya debu juga tak naruh. Tak ada mawo, nak mawo juga repot barangkali. Mau di kantong misal debu. Walaupun ada yang mereka ihtiyat, kehati-hatian, dia bawa yang debu itu. Anggaplah air itu tak naruh, teko debu itu tak naruh.
Sedangkan tadi aturan dalam madhab Syafi'i yang namanya tayamum itu harus pakai debu nian. Tak cukup di atas sesuatu yang menghampar, sebagaimana yang dipakai dalam beberapa madhab yang lain yang sudah kami sebutkan tadi. Jadi bagaimana solusinya? Maka dalam fikih Bapak Ibu, orang semacam ini disebut fakidut tohuren, orang yang tidak menemukan dua alat bersuci. Dua alat bersuci itu satu air, dua debu. Nah, dia tak naruh kalau air itu tak naruh, debu itu tak naruh. Jadi bagaimana sholatnya orang fakidut tohuren? Dia tetap wajib sholat. Nama mayangnya itu lihurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktu. Jadi mayangnya tak ada pakai wudu dan tanpa pakai tayamum, mayang langsung. Itu sholatnya orang yang tidak menemukan alat bersuci. Mayang apa namanya? Lihurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktu. Nah, fungsi sholat ini Bapak Ibu sekedar untuk menggugurkan dosa ninggalkan mayang. Artinya mayang itu dia menurutkan syaratnya, syarat sah sholat tidak terpenuhi sebenarnya syarat sahnya. Ngapa? Dia tidak menemukan dua alat bersuci. Tapi mayang itu nih gawe tak jadi orang, wajib mayang. Jadi mayanglah dia di situ. Nah, kaki setelah pesawat stop, dialah turun, maka sholat yang di pesawat tadi wajib hukumnya diqadha. Baik itu. Diulang lagi. Dia luput dari berdosa. Tapi jangan modal ini. Dacan man masih nak diulang baik itu kepalangan. Donian weh. Usanian mayang, kajilah turun. Baru usai mayang. Kalau milih yang model dua ini berdosa. Dianggap tak mayang. Tadi nak ngugurkan diri dari dosa, ninggalkan mayang. Makanya ya sholat tadi, sholat dihormatil waktu. Nah, dalam madhab Syafi'i bukan baik perihal alat bersuci Bapak Ibu rahimakumullah. Setiap kali syarat sah sholat dan juga rukun sholat tidak bisa terpenuhi dengan sempurna, maka sholat tersebut wajib untuk diqadha. Oke, anggaplah orang tadi misalnya yang di pesawat tadi wudunya sudah batal. Artinya dia ada wudu. Apakah berarti dianya sudah dia mayang berarti tidak perlu diqadha? Kaji dulu, lihat dulu. Syarat sah salat yang lain mustaqbilal kiblah. Ngadap kiblah. Arah kendaraan dia tadi benar tidak menghadap kiblat. Anggaplah benar ngadap kiblat, arahnya tuh pas, oke. Kemudian rukun sholat seperti misalnya wajibnya qiyam berdiri di dalam sholat fardu, bagaimana posisi ruku dalam keadaan normal, posisi sujud, apakah pacak dia itu? Tak ada, tak pacak. Kami mayang duduk di pesawat. Maka sholat ini juga kaki wajib diqadha ketika sudah turun. Nah, itu aturan dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu. Mesti tahu aturan dalam mazhab Syafi'i memang ya agak ribet. Tapi ini ya itulah pakaian kita. Dan mazhab Syafi'i terkenal dengan kehati-hatiannya. Jadi kaki diulang lagi sholat tadi. Pokoknya kaidahnya itu baik. Kamu kenangkan setiap kali syarat sah sholat dan rukun sholat tidak bisa terpenuhi, maka sholat tetap wajib dilaksanakan, tapi wajib diqadha. Kayak gini. Ketika dia sudah tak ada lagi dalam kondisi itu, dia la normal, la lapang, la santai. Lain halnya dengan orang misalnya dia tak acak berdiri itu, bukan oleh lagi dalam pesawat, bukan lagi dalam kendaraan. Oleh apa? Memang tak acak nian berdiri, sakit. Orang tuh sakit. Nah, maka yang tak usah diqadha. Tak ada diqadha. Ngapa dia sakit? Seperti itu. Jadi balik ke yang tadi,
perihal syarat sah tayamum tadi, wajib menggunakan debu, yang mana debu tersebut at-tahir. Debu itu mesti suci. Alladzi lahu ghubarun. Debu yang tidak, yang dinamakan debu itu sesuatu yang tidak memiliki kandungan air. Fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yujiz. Nah, debu ini juga dia tak boleh bercampur dengan, misalnya dicontohkan di sini ramlun, pasir. Tak boleh juga bercampur dengan pasir. Termasuk di sini dijelaskan misalnya di dalam kitab Fathul Qarib, tak boleh juga pakai, ada genteng misalnya, genteng tuh ditumbuk halus-halus, ditumbuk halus-halus, sehingga apa halus tuh pecah debu, ini tak boleh juga, karena yang disyaratkan itu adalah memakai debu. Sekali lagi kami sampaikan bahwa apa yang kami jelaskan ini adalah sesuai dengan aturan di dalam madhab Syafi'i. Aku tak ada ngomongkan madhab lain. Ngomongkan Syafi'i baik. Ya, karena kami tak ada belajar madhab lain itu. Tidak belajar. Dan pakaian kita di dusun ini ya Syafi'i dari dulu. Dari dulu. Bahkan bukan kita di dusun. Kita se-Indonesia nih Syafi'i kalau. Baik. Jadi itu. Nah, sekarang selesai pembahasan perihal syarat sah tayamum. Maka kita masuk kepada pembahasan yang baru. Balik ke yang tadi Bapak Ibu, debu tadi juga selain harus suci dan tidak boleh bercampur dengan tepung, dengan pasir dan lain sebagainya, disyaratkan juga debu itu tidak boleh debu yang musta'mal. Apa pengertian debu musta'mal? Sebagaimana pemahaman kita tentang air musta'mal di dalam wudu. Sama. Baik, sekarang kita masuk pembahasan baru, wa faraiduhu. Rukun-rukun tayammum. Wa faraiduhu arba'atu asya'a. Syara atau fardu wudu, atau bahasa lainnya rukun wudu. Itu ada 4 disebutkan dalam kitab ini. Arba'atu asya'. Ada 4. Yang pertama, lagi dulu. Ada yang terlewat. Oke. Yang pertama an-niyah, niat. Niat ini dalam tayammum ada 3 derajat niat. Derajat niat itu ada 3. Dan sebelum kita bahaskan perihal niat ini Bapak Ibu, kita fahami lagi, kita ulangi lagi bahwa yang namanya tayammum itu, tak pacak ngangkat hadas. Tak pacak ngangkat hadas. Kalau nak ngangkat hadas dengan naik, fungsi tayammum itu bukan untuk mengangkat hadas, sekedar untuk memperbolehkan sholat, atau memperbolehkan melakukan perkara-perkara lain yang diwajibkan pakai wudu. Seperti apa misalnya selain sholat? Tawaf itu wajib pakai wudu, wajib dalam keadaan suci. Lain halnya dengan rukun haji atau umroh yang lain selain daripada tawaf. Apa misalnya sa'i, wukuf di Arafah. Segala macam itu tidak mensyaratkan harus suci dari hadas, tidak. Ada orang sa'i batal wudunya, sah sa'inya, sah. Ada orang wukuf di Arafah, bahkan minta maaf dalam keadaan haid misalnya, dia wukuf, sah wukufnya, sah. Karena tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Yang wajib dalam keadaan suci itu yang apa? Tawaf. Apapun jenis tawafnya, baik itu tawaf yang wajib maupun tawaf yang sunnah. Tawaf itu ada 4. Ada namanya tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf yang dilakukan begitu seseorang itu sampai di kota Mekah. Maka ketika dia pertama datang itu,
dia melakukan yang namanya tawaf kudum. Kemudian ada lagi tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah tawaf yang menjadi rukun, baik di dalam pelaksanaan ibadah haji maupun ibadah umroh. Itu namanya tawaf ifadah. Ada lagi yang namanya tawaf wada. Tawaf wada. Tawaf wada ini masuk bab wajib haji. Wajib haji, bukan rukun haji, wajib haji. Perbedaan rukun dengan wajib haji, rukun itu ya seluruhnya harus dilaksanakan. Kalau sekok baik rukun tak dilaksanakan, maka rangkaian ibadah haji tidak sah. Itu rukun. Adapun wajib haji, dia mesti dilakukan. Tapi seandainya tidak dilakukan pun, hajinya tetap sah, cuma dia wajib bayar dam. Itu termasuk dari wajib haji yang kalau tak dilakukan wajib bayar dam, itu adalah tawaf wada. Tawaf perpisahan ketika nak meninggalkan Mekah. Tawaf wada. Kemudian yang terakhir tawaf tatawu, tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini statusnya kalau di dalam sholat sama pecah sholat sunnah mutlak. Boleh kita lakukan kapan baik. Kalau kepengen tawaf, ya tawaf. Dah aku pengen tawaf. Tawaf apa? Ya tak ada, pengen tawaf itu tawaf tatawu namanya, tawaf sunnah. Sama macam sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu. Aku pengen mayang. Mayang apa? Tahu mayang pokoknya. Kepengen mayang. Mayang wajib bukan? Misalnya mayang yang fardu 5 waktu. Mayang sholat duha juga bukan? Pokoknya pengen mayang. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Boleh dilakukan kapan baik, kecuali di waktu-waktu yang diharamkan sholat. Tak boleh dikerjakan sholat sunnah mutlak tadi. Tawaf tadi jadi baik itu tawaf. Wajib dikerjakan dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci dari hadas. Nah sekarang balik ke pembahasan niat tadi. Jadi orang yang bertayamum itu Bapak Ibu niatnya nawaitu tayammuma. Sengaja aku tayamum li istibahati. Li istibahah ini wajib ada. Wajib ada di dalam niat tayamum. Kalau apa istibahah ini tak naruh, maka tidak sah tayamum. Yang apa kan arti istibahah? Arti istibahah itu membolehkan. Hal yang sebelumnya tak jadi, mayang tak jadi bagi orang tak naruh wudu. Tapi karena dia sudah tayamum, maka boleh, membolehkan. Itu istibahah ini wajib ada. Jadi tak boleh orang tayamum itu niatnya nawaitu tayammum li raf'il hadathi. Macam wudu. Tak boleh, tak sah. Ngapa? Mugola dia nak tayamum 100 ulang, 1000 ulang, hadas tak bakal kuangkat. Karena fungsi tayamum sekali lagi bukan untuk mengangkat hadas, tapi untuk memperbolehkan sholat dan perkara-perkara lain yang wajib dilakukan dalam keadaan suci. 3 derajat niat. Derajat yang pertama. Derajat yang pertama dia berniat istibahah fard. Ada istibahahnya, ada fard orang ini berniat. Fard itu fardun wajib. Contohnya dalam apa misalnya? Semayang yang wajib. Orang ini nak tayamum dengan tujuan untuk apa? Untuk mengerjakan sholat fardu. Maka dia wajib di dalam niat itu ada istibahahnya, ada kalimat wajib tadi. Contoh, kita contohkan nama yang apa? Nak semayang wajib misalnya. Nawaitu tayammumah li istibahati fardis sholat. Jadi istibahahnya ada, fardu, kalimat fardu itu ada. Kalau dia model ini berniatnya ketika tayamum model itu, maka dia diperbolehkan mengerjakan segala yang wajib yang mesti dilakukan dalam keadaan berwudu. Yang wajib boleh, apalagi yang sunnah. Nah, apa baik perkara yang tak boleh dikerjakan dalam keadaan berwudu yang boleh digawekannya? Satu, sholat. Jelas. Yang kedua, tawaf. Lagi kita bahas. Yang ketiga apa?
Dia boleh memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran boleh. Karena ngapa? Orang yang tak naruh wudhu tu haram menyentuh Al-Quran. Tak naruh wudhu haram menyentuh Quran. Jadi kenangkan Bapak Ibu, kalau orang tak naruh air wudhu, yang haram bagi dia 4. 1, sholat. 2, tawaf. 3, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Mushaf itu Al-Quran maksudnya. Tak boleh. Megang Yasin, bak mana kan? Megang Yasin. Apakah Yasin itu dihukumi mushaf? Itu pertanyaannya. Jadi lihat dulu Bapak Ibu. Di dalam kitab itu, yang lebih banyak itu ayat Al-Qurannya apa yang lain. Nah kita lihat Yasin yang umumnya ada di kita ini. Yasin kita ini banyak ayat Quran apa banyaklah yang lain? Banyaklah yang lain. Ada doa nisfu Sya'ban, ada tahlil, ada terjemahannya pula, ada Yasin tadi huruf Latinnya pula. Nah, jadi dihitung hurufnya itu banyak yang mana? Banyak yang selain Al-Quran dibandingkan dengan Al-Quran. Maka Yasin tidak dihukumi sebagai mushaf. Sehingga untuk menyentuh Yasin tidak wajib dalam keadaan berwudu. Orang tak naruh air semayang, nyecah Yasin boleh baik. Tapi makruh. Tak bagus sebagusnya, walaupun itu bukan Al-Quran tapi berisi ayat Quran. Kita megang Yasin itu dalam keadaan berwudu. Tapi kalaupun tidak dalam keadaan berwudu, tidak jatuh kepada keharaman. Tak ada berdosa. Nah, kepalangan ngomongkan Yasin, Bapak Ibu minta maaf. Kadang kita melihat dia di orang-orang dekat Yasin terkapar-kapar. Yasin terkapar-kapar. Hati-hati, itu di dalamnya ada ayat Al-Quran. Nah, tak boleh terkapar-kapar. Maka aku agam. Kalau ada acara Yasinan, sudah Yasin langsung ada yang berjalan, ngambil Yasin. Ngapa? Jangan sampai dikaparkan orang. Jangan sampai dikaparkan orang. Ya. Nah, balik ke pengertian mushaf tadi Bapak Ibu. Termasuk dalam pengertian mushaf itu segala sesuatu yang di situ ditulis ayat Al-Quran untuk tujuan dares, untuk tujuan belajar ataupun untuk tujuan dibaca. Contoh, ada kertas, papan tulisnya, papan tulis itu. Papan tulis, di situ ditulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis itu untuk dibaca misalnya. Nah, maka papan tulis tadi Bapak Ibu dihukumi mushaf. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Al-Quran. Ayat pertama dari suratul Fatihah. Sehingga megangnya tak boleh dalam keadaan tak makai wudu. Kalau tak makai wudu hukumnya haram. Bak mana can dengan hiasan dinding? Balik kepada tujuan dibuat. Hiasan dinding itu dibuat untuk dibaca apa bakal hiasan? Bakal hiasan, bukan untuk dibaca. Nah, maka boleh baik dicecah. Boleh baik dicecah. Nah, jadi Bapak Ibu, walaupun dia selembar, tetap dihukumi mushaf. Terutama di kita ini biasanya orang galak ngaji. Orang galak ngaji, dia payah nak mau Quran itu. Jadi naruh yang selembar 2 lembar itu. Dipegangnya kan masuknya dikocekan. Nah itu Bapak Ibu, kalau tak naruh wudhu haram hukumnya. Itu mushaf walaupun selembar. Walaupun selembar, wajib dalam keadaan berwudhu. Kalau tak berwudhu, haram hukumnya. Jadi sekali lagi kami ulangi, hal-hal yang haram dilakukan ketika orang tak naruh wudhu. 1, sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Yang keempat, apa? Membawa Al-Quran. Yang apa can lainnya? Nyecah Quran dengan mawa Quran. Kalau sama baik, beda. Kalau menyecah Quran jelas enak. Ikan Quran, ku cecah, itu nyecah, menyentuh Al-Quran. Membawa Al-Quran pacak baik, endok kececah. Al-Quran, ikan Quran anggaplah, ku masukkan di tas, ku bawa, aku tak naruh wudhu. Nah, itulah membawa Al-Quran. Dalam keadaan tak naruh wudhu, tak boleh, haram hukumnya. Nah jadi bagaimana solusinya agar dia jatuh kepada keharaman? Mainnya diniat Bapak Ibu, mainnya diniat. Jadi niatkan, nah di dalam itu tuh ada barang lain selain Quran tadi. Bahkan fuqaha nyebutkan, meskipun barang lain itu jarum.
Ya jarum tuh barang kecil, kadang tak pula kelihatan saking kecilnya. Tapi masukkanlah untuk apa? Agar di dalam tas tadi tak semata-mata Al-Quran, ada barang lain. Niatnya ngapa? Bukan mau Quran, apa? Mau tas, mau anu tadi, jarum tadi. Ibu-ibu misalnya mau Quran, pengajian, mau Quran, tak naruh wudu. Maka niatkan di tas itu ngapa? Pun mau kena, walaupun dalam tuh Quran. Jadi mainnya diniat agar tidak jatuh pada keharaman. Nah 4 perkara ini Bapak Ibu, mayang, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, ketika seseorang itu telah bertayamum, maka dia boleh untuk melakukan 4 perkara ini. Nah cuma ada derajatnya. Derajat pertama tadi ngapa? Derajat niat harus ada kalimat istibahah, harus ada kalimat fardun tadi, fardu. Nah maka dia boleh melakukan 4 hal ini. Termasuk juga ngerjakan yang sunnah, tambah boleh lagi. Cuma peraturan kemari 1 kali tayamum cuma berlaku untuk 1 kali kefarduan, fardu ain. Jadi tayamum itu lah dipakai mayang sekali, mayang wajib lah dipakai mayang sekali. Nama nak mayang pulau wajib tayamum pulau. Batas tayamum tuh cuma untuk 1 kali fardu ain. Ada orang kemarin kan sudah kucontohkan, keulangi lagi biar tambah jelas. Di pesawat di pesawat ikan nak mayang jamak nih, karena perjalanan jauh. Orang nak pergi haji misalnya atau umroh, jadi mayang di jamak di situ, zuhur dengan asar, dia sholat pakai tayamum. Nama kok tayamum ini Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang bertayamum itu sekali dia tayamum, dia cukup untuk mayang zuhur baik. Mayang zuhur baik. Tak maju ketika nak mayang asar, ngandalkan tayamum tadi pula. Ndong ulang, tak boleh, tak sah. Batas tayamum itu, penggunaannya, kadaluarsa bahasa kita. Cuma untuk 1 kali fardu ain. 1 kali fardu ain. Kalau fardu kifayah boleh berkali-kali. Apa fardu kifayah? Nyolatkan jenazah. Itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Nyolatkan jenazah. Jadi mana ada orang tayamum hari itu misalnya di kampung dia tuh meninggal 3. Nak milu galau mayangkan. Dia ikut sedang sakit dan tak maju kena air. Jadi dia tayamum. Dia mayangkan 3 mayit tadi dengan 1 kali tayamum. Boleh sah? Boleh. Kenapa? Karena hukum sholat jenazah fardu kifayah, bukan fardu ain. Yang tak boleh itu adalah fardu ain. Jadi tadi kalau orang telah berniat istibahah sekaligus farad, dia boleh melakukan segala hal. Itu derajat niat yang pertama. Derajat niat yang kedua, ada orang yang berniat nawaitul istibahah. Apa nawaitul tayammuma li istibahatis shalah. Li istibahatis shalah. Sengaja aku tayamum agar diperbolehkan sholat. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama tadi ada kalimat fardun. Yang ikut tak naruh. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholat. Sengaja aku tayamum agar diperbolehkan sholat. Tak naruh kalimat fardunya. Nama kau orang ikut ni, dia boleh ngerjakan sholat. Sholat yang bak mana? Sholat yang sunnah baik. Sholat yang sunnah baik atau sholat yang fardu kifayah baik. Mayang jenazah tadi boleh. Mayang duha boleh. Mayang wajib tak boleh. Karena ketika dia berniat tak ada menyertakan fardun. Kalimat fardun tadi. Ikon nih Bapak Ibu uji guru kami dulu. Ibarat orang kira-kira naik milu kapal misalnya. Beli tiketnya kan VIP yang model niat pertama tadi, karena tiketnya VIP dia bebas nak di tingkat pertama, nak di tingkat kedua, nak di tingkat ketiga. Ngapa? Tiketnya VIP bebas nak duduk di mana baik. Nah yang kedua ini kira-kira orang ke kelas bisnis, dia kelas bisnis nak turun ke bawah boleh, cuma nak naik ke atas tak boleh. Tak boleh. Nah sama cak orang tadi yang model niat kedua ini, yang dia cuma niatnya istibahah.
sekedar agar diperbolehkan sholat baik tanpa melintaskan niat kefarduan. Maka bolehnya mayang sunnah baik. Nak naik ke atas, naik level jadi wajib, mayangnya tak boleh. Tak boleh. Itu derajat niat nomor 2. Derajat niat nomor 3. Ada orang berniat tayammum, nawaitu tayammuma li istibahah. Apa bedanya dengan nomor 2? Yang nomor 2 ada salatnya, li istibahati salat. Kalau dia ikut istibahah wae. Jadi kau ulangi lagi. Bagaimana kamu tuh pening? Tak ada juga iya aku telah jadilah cara menjelaskan tu lah. Jadi yang pertama, model niat pertama tayammum, nawaitu tayammuma li istibahati fardis shalah. Ada kalimat fardunya. Itu model yang pertama. Turun lagi model niat kedua, nawaitu tayammuma li istibahati shalah. Fardunya hilang. Model niat terakhir, nawaitu tayammuma li istibaha. Teko mayangnya sudah disebut. Nah berarti orang yang nomor 3 ini yang apa baik diperbolehkan cuma untuk menyentuh Al-Quran dan untuk membawa Al-Quran. Dia boleh tayammum. Mayang sunnah tak boleh. Mayang sunnah itu level yang kedua, kelas ekonomi tadi. Apa kelas bisnis? Dia ngambil kelas ekonomi tak boleh. Jadi Pak itu bisa difahami Bapak Ibu baik. Jadi itu derajat niat. Nah adapun waktu berniat, kapan waktu berniat? 2 kali berniatnya. Kalau pendapat Imam Ibnu Hajar 2 kali wajib, bukan pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, wajib 2 kali dihadirkan niat itu. Yang pertama kapan? Ketika memindahkan debu, kemudian ketika mengusapkan debu itu di wajah. Jadi 2 kali berniat. 2 kali berniat. Yang wajib itu ketika nepok baik ini anggaplah syarat-syarat tadi terpenuhi. Iko orang nak tayammum sudah. Iko lebu ada. Ketika nepok baik itu tuh berniat tuh. Nawaitu tayammuma tadi di situ sekali. Kapan berniat pula? Pas yang kau ni nyeca wajah, ngulang berniat pula. Jadi di 2 titik itu, di 2 posisi itu, tak boleh sekok baik berniat. Waktu yang iko berniat, nepok berniat, berniat. Ketika nak ngusap di wajah, dia tak ada berniat. Nah maka tak sah tayammumnya. Jadi harus ketika nepok wajah dan ketika mengusap wajah. Itu tempat berniatnya. Baik. Kemudian lah habis lah. Belum 2 menit lagi Pak tanggung lagi kan. Nah, sebelum lanjut ada yang terlewat Bapak Ibu. Aku tadi. Ini ada pengecualian bagi khotib Jumat. Khotib Jumat. Anggaplah misalnya di Tanjung Batu dan Keringai, naudzubillah. Tanjung Batu tayammum galo. Tayammum galo. Misal tak jauh sih kenyong bibi, tak baik gitu. Iko baru tak naruh di gelasaro, tak naruh galo misalnya. Jadi alpalaiko mayang Jumat tayammum galo. Nah, khusus bagi imam Bapak Ibu, tayammumnya wajib 2 kali. Tayammum nak khutbah, tayammum nak mayang. Karena kenapa? Balik ke aturan tadi. Aturan yang tadi. Tak ucap 2 kali tadi. Nah, lain dengan makmum. Makmum dah nak khutbah. Nak mayang baik. Yang khutbah tu kan khotib baik. Malah nak khutbah kalau siapa pendengar. Yang ikut khutbah, itu khutbah tu sekok. Siapa? Imam. Nama ko imam wajib 2 kali tayammum. Tayammum untuk khutbah dan tayammum kedua tayammum untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi insyaallah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.